Hello friends and welcome to my channel Let's Eat Mathematics. So under Let's Eat Mathematics, we have to deal with our diploma engineering subject, that is M2 for semester number 2 is applied mathematics. Okay, so name of the subject is applied mathematics आणि आपण सेमिस्टर नंबर 1 मध्ये जो सब्जेक्ट डील केला होता, name of that subject is basic mathematics. Okay, means in basic mathematics we have to deal with basic concepts in mathematics, that is all the topics under basic mathematics हे तुम्हाला already known होते. That's why name of the mathematics is basic mathematics. But here name of our second mathematics is applied mathematics. Applied means what? We have to apply mathematical concept for solving engineering problems. Okay, so this mathematics plays big role. Okay, so for this mathematics also weightage is 100 marks. Okay, and distribution for 100 marks, 70 marks for theory exam and 30 marks for our EUT performance. Okay, means in our current semester UT1 and UT2 याचा combined weightage जो असणार आहे हा असणार आहे 30 marks. That is average weightage of UT. If we get 30 marks and here in theory exam if we get 70 marks, then automatically our main target easily cover. Okay, so every time our main target is we have to achieve this mark. Okay, आपलं टार्गेट ऑलवेज हेच असणार आहे, at any cost, at anyhow we have to get 100 out of 100 marks. Okay, clear? So under applied mathematics we have to deal with only 4 topics. Okay, so friends, for your kind information, in applied mathematics only 4 topics are there. Okay, but in basic mathematics, if we compare applied mathematics with basic mathematics, okay, so in basic mathematics around 10 to 14 topics are there. Clear? But in applied mathematics only 4 topics are there. Okay, so this is the huge difference between basic mathematics and applied mathematics. Clear? So under applied mathematics our topic number 1 is integration. Okay, and for integration weightage is 32 marks for our upcoming exam. Weightage for single topic is 32 marks. Means if we think about maximum weightage of integration in our upcoming exam, then definitely weightage for integration is at least 40 marks. Okay, means आपली जी अपकमिंग एक्झाम असणार आहे, अपकमिंग एक्झाम मधला 60% पार्ट इज कम्प्लिटली डिपेंड्स ऑन आवर टॉपिक नंबर 1. Clear friends? Okay, so that's why topic number 1 plays huge role if we think about our upcoming exam. Clear? So now think about integration. Actually concept of integration is very interesting. One of the best concept in mathematics, that is integration. Okay, so now think about integration. Okay, integration means what? If we think about meaning of integration, then we clearly realize integration means what? It is the summation of things. Integration means what? It is the summation of things. Okay, and ज्यावेळेस आपण बेसिक मॅथमॅटिक्स मध्ये डेरिवेटिव्ह टॉपिक स्टडी करत होतो, ठीक आहे, सो इन होल डेरिवेटिव्ह आवर टास्क इज वी हॅव टू डिफरन्शिएट थिंग्स. ओके, डेरिवेटिव्ह मध्ये काय करायचो आपण? फंक्शनला डिफरन्शिएट करायचो. बट इंटिग्रेशन मध्ये काय करायचंय? फंक्शनचं समेशन करायचंय. ओके, सो टास्क इज व्हेरी सिंपल अँड लुक्स लाईक डेरिवेटिव्ह अँड इंटिग्रेशन ओके कम्प्लिटली रिव्हर्स प्रोसेस मध्ये वर्क करतायत. तुम्हाला आता फील झाला असेल बा. ओके, डेरिवेटिव्ह काय करतोय? डिफरन्शिएट करतोय. Okay, meaning of derivative is we have to differentiate things. Okay, and meaning of integration is we have to summarize. We have to summarize things. Means for example, okay, suppose जर आपल्या क्लासमध्ये 60 स्टुडंट्स आहेत, क्लिअर आहे, सो ते 60 स्टुडंट्स बॅच वाईज आपण डिवाइड केलेत.
क्लिअर. तर बॅच वाईज डिवाइड करण्याचं वर्क करतो डेरिव्हेटिव्ह. ओके, थिंग्स आर व्हेरी सिम्पल. डेरिव्हेटिव्ह काय करतो, बॅच वाईज होल क्लासला डिवाइड करायचं वर्क करतो. पण इंटिग्रेशन काय करतंय, त्या तिन्ही बॅचला कंबाईन करून तो जो होल क्लास क्रिएट करतो ना, दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ इंटिग्रेशन. मीन्स व्हॉट, डेरिव्हेटिव्ह डिफरन्शिएट करतो. डेरिव्हेटिव्ह काय करतो, तुकडे करतो. ठीक आहे. मीन्स व्हॉट, वी कॅन से दॅट डेरिव्हेटिव्ह हा काय म्हणतो, तोडो. ओके, डेरिव्हेटिव्ह काय म्हणतो, तोडो, आणि इंटिग्रेशन म्हणतंय जोडो. क्लिअर. मीन्स इन आवर फर्स्ट टॉपिक, ओके, आपल्याला सिम्पली काय करायचंय, तोडो नाही जोडो. क्लिअर. सो फ्रॉम दिस एक्झाम्पल वी क्लिअर दॅट की इंटिग्रेशन हे डेरिव्हेटिव्हच्या रिव्हर्स वेनं वर्क करते. ओके, इंटिग्रेशन काय करते, डेरिव्हेटिव्हच्या रिव्हर्स वेनं वर्क करते. क्लिअर. मीन्स डेरिव्हेटिव्ह जर असा जात असेल तर इंटिग्रेशन असं जाणार आहे. डन एव्हरीवन. क्लिअर. मीन्स इंटिग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, और वी कॅन से दॅट इंटिग्रेशन इज द अँटी प्रोसेस ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. ओके, आणि इंटिग्रेशनला मी काय म्हटलं होतं आता, समेशन. ओके, समेशन मीन्स व्हॉट, इंटिग्रेशन. ओके, वी हॅव टू इंटिग्रेट. आणि समेशन मधला हा जो यस आहे, क्लिअर, यस फॉर सिम्बॉल फॉर इंटिग्रेशन. ओके, दिस यस इज नोन ॲज सिम्बॉलिकली इंटिग्रेशन. ओके, या यसला काय म्हणणार आहे आपण, यस फॉर इंटिग्रेशन, बिकॉज इंटिग्रेशन मीन्स व्हॉट, समेशन. सेकंड नेम ऑफ इंटिग्रेशन इज समेशन, आणि समेशन मधलं फर्स्ट लेटर पकडलंय मी. ठीक आहे, काय ते यस आहे. क्लिअर. तर यसला थोडंसं स्ट्रेच केलंय, तर या यसला काय म्हणतो आपण, इंटिग्रेशन. क्लिअर एव्हरीवन. नाव इफ वी थिंक अबाउट डेरिव्हेटिव्ह, तर डेरिव्हेटिव्ह मध्ये काय असायचं रे, डी बाय डी एक्स इज आवर डिफरन्शियल ऑपरेटर है ना. सो डी बाय डी एक्स इज आवर डिफरन्शियल ऑपरेटर. डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ज्यावेळेस असं बोलायचो आपण, ठीक आहे, याचं मिनिंग काय असायचं, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. बट इन इंटिग्रेशन, ओके, हे ऑपरेटर आहे इंटिग्रेशनचं. ठीक आहे. सो इंटिग्रेशन ऑफ साइन एक्स अँड फॉर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स असं लिहिण्यासाठी इंटिग्रेशन मध्ये dx हा इंटू मध्ये लिहायचा आहे. ऑलवेज रिमेंबर, इन डेरिव्हेटिव्ह dx आपण डिनॉमिनेटरला लिहायचो. पहा, dx कुठं लिहायचो, डिनॉमिनेटरला. बट इन इंटिग्रेशन dx हा इंटू मध्ये लिहायचा आहे. क्लिअर एव्हरीवन. इन डेरिव्हेटिव्ह d बाय dx मीन्स हो dx डिनॉमिनेटरला प्रेझेंट आहे, बट इन इंटिग्रेशन dx हा इंटू मध्ये प्रेझेंट असेल. क्लिअर. मीन्स याचं मिनिंग काय असेल, इंटिग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. रीड कसं करणार याला आपण, इंटिग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. क्लिअर. सो meaning of integration is reciprocal of derivative. Meaning of integration is reciprocal of derivative. Clear. Means we can say that our derivative is d. Okay, derivative ला काय म्हटलंय मी, d. So integration means what, 1 upon d. Reciprocal of derivative is known as integration. Clear. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह जर तुमचा d असेल तर इंटिग्रेशन काय असणार आहे, 1 अपॉन डी ऑब्विसली. क्लिअर. सो इन इंटिग्रेशन आपल्याला डेरिव्हेटिव्हच टॉपिक स्टडी करायचा आहे, फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. ओके, इन इंटिग्रेशन आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह टॉपिकच स्टडी करायचा आहे, बट इनव्हर्सली. कसं स्टडी करायचं आहे, इनव्हर्सली. मीन्स व्हॉट, रिव्हर्स प्रोसेसनं डेरिव्हेटिव्ह स्टडी करायचं आहे. क्लिअर. अँड एव्हरीवन नोज अबाउट डेरिव्हेटिव्हज अँड देअर फॉर्म्युलीज. क्लिअर. प्रत्येकाच्या ब्रेन मध्ये डेरिव्हेटिव्हचे फॉर्म्युलीज प्रेझेंट आहेत. क्लिअर. सो विथ द हेल्प ऑफ कन्सेप्ट ऑफ डेरिव्हेटिव्ह वी कॅन इझिली हँडल कन्सेप्ट ऑफ इंटिग्रेशन. ओके, क्लिअर. सो इफ वी थिंक अबाउट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x, है ना, एव्हरीवन नोज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x इज
1 upon x. Clear? Then derivative of log x plus 1 is equal to once again 1 upon x. Why? Because addition is there, so we can find out separate derivatives. Derivative of log x is 1 upon x and derivative of 1 is 0. Clear? Then derivative of log x plus 2, once again 1 upon x, because derivative of constant is 0. Clear? So every time if we add constant number, okay, then we always get derivative of log x is 1 upon x. Okay, so simply काय केलंय मी, प्रत्येक डिफरंट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड केलाय. ऍक्च्युली फर्स्ट फंक्शन इज युनिक बट सेकंड फंक्शन इज डिफरंट. काय सेकंड फंक्शन कॉन्स्टंट आहे. क्लिअर आहे? आता मला काय करायचंय, वाया डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन मध्ये एंटर व्हायचंय. ठीक आहे? सो इंटिग्रेशन मीन्स व्हॉट, 1 अपॉन डी. ओके, इंटिग्रेशन मीन्स व्हॉट, रेसिप्रोकल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. क्लिअर? सो दोन्ही साइड वरती मी 1 अपॉन डी अप्लाय करतो फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. ओके, एव्हरी टाइम दोन्ही साइड वरती काय अप्लाय करतोय मी, इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन मीन्स व्हॉट, 1 अपॉन डी. ओके, सो दिस इज 1 अपॉन डी. क्लिअर? सो वाया धिस, ही जी LHS आहे, LHS मधले डीज काय होतील, कॅन्सल होतील, बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह इज इंटिग्रेशन. सो डेरिव्हेटिव्ह बरोबर इंटिग्रेशन आला, देन डेफिनेटली तो काय करेल, एकमेकाला कॅन्सल करेल. ठीक आहे? आणि हिअर एव्हरी टाइम इन RHS आपल्याला काय मिळालाय, 1 upon d of 1 upon x. But 1 upon d means what? Integration, and integration means what? Yes. Clear everyone? So integration of 1 upon x with respect to x, because this function is in the form of x, so that's why आपण काय लिहायचंय, always with respect to x. Okay, is equal to first value is log x, second value is log x plus 1, next value is log x plus 2, and so on. Last value is log x plus c. c be any constant number. Okay, तर actually फंडा काय आहे, when we try to find out integration of 1 upon x, then we didn't get unique value. Okay, तर actually derivative मध्ये if we try to find out derivative of any function, that time we always get unique value. है ना? डेरिव्हेटिव्ह मध्ये एव्हरी क्वेश्चनचं युनिक आन्सर असायचं. बट इन इंटिग्रेशन वी क्लिअरली सी दॅट इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, किती आन्सर्स आलेत, देअर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ आन्सर्स. क्लिअर? आता हे का आलेत, इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स मध्ये फर्स्ट फंक्शन युनिक आहे. फर्स्ट फंक्शन युनिक आहे, बट हा जो कॉन्स्टंट आहे ना, हा कॉन्स्टंट काहीही असू शकतो. ओके, कॉन्स्टंट काही असू शकतो, बिकॉज कॉन्स्टंट रिलेटेड आपल्याला काहीच आयडिया नाही आहे. बघ, क्लिअर एव्हरीवन? मीन्स इन इंटिग्रेशन व्हॅल्यू ऑफ कॉन्स्टंट इज नॉट डेफिनाइट. इंटिग्रेशन मध्ये व्हॅल्यू ऑफ कॉन्स्टंट डेफिनाइट आहे का, नाहीये. व्हॅल्यूच फिक्स नाहीये कॉन्स्टंटची. कॉन्स्टंट काही असेल याची आपल्याला आयडियाच नाहीये. सो दॅट्स वाय इन इंटिग्रेशन व्हॅल्यू ऑफ कॉन्स्टंट इज नॉट डेफिनाइट. सो दॅट्स वाय सच टाइप ऑफ इंटिग्रेशन्स आर नोन ॲज indefinite integrations. Such type of integrations are known as indefinite integrations. ठीक आहे? आणि हा जो c आहे ना, या c ला म्हणतो आपण इंटिग्रेटिंग कॉन्स्टंट. Okay, this c is known as integrating constant. Means when we try to find out integration of any function, okay, and if we get solution, तर solution मध्ये आपण always काय add करायचं आहे, c. Why? Because solution of the integration is not definite. Why not definite? Because value of constant is not definite. Okay, थोडं समजून घ्या बरं का. इंटिग्रेशन मध्ये जर तुम्हाला सोल्युशन मध्ये कॉन्स्टंट नंबर काय आहे याची आयडिया मिळत नसेल, देन वी क्लिअरली रिअलाइज की याचं सोल्युशन युनिक नाहीये.
याचं सोल्युशन डेफिनाइट नाहीये, याचं सोल्युशन फिक्स नाहीये. मीन्स व्हॉट? इंटिग्रेशन इज इनडेफिनाइट. क्लिअर? सो इन इंटिग्रेशन हा आपण 2 पार्ट्स मध्ये डिवाइड करणार आहे. फर्स्ट पार्ट इज indefinite integral and second part is definite integral. Okay, so for indefinite integration weightage is 20 marks and for definite integration weightage is 12 marks. Okay, म्हणजे हा जो 32 मार्क्सचा सेक्शन आहे, हा 32 मार्क्सचा सेक्शन 2 पार्ट्स मध्ये ब्रेक होतो. फर्स्ट पार्ट इज indefinite integral and second part is definite integral. Clear everyone? Okay, so this is integration. क्लिअर आहे? सो व्हाया दिस एक्झाम्पल ऍटलिस्ट तुम्हाला एक आयडिया आली असेल पा, डेरिव्हेटिव्ह मध्ये जे बोलतोय ना आपण त्याला एक्झॅक्टली रिव्हर्स वेनं इंटिग्रेशन मध्ये बोलायचं. दॅट इज द व्हेरी सिम्पल टास्क फॉर यू फ्रेंड्स. ओके, बिकॉज डेरिव्हेटिव्ह मधलेच फॉर्म्युलीज असतील बट ते रिव्हर्स वेनं आपल्याला बोलायचे. क्लिअर आहे? सो मे बी समटाइम्स तुम्हाला स्टार्टिंगच्या फेजमध्ये ते फॉर्म्युलीज लक्षात ठेवताना बिकॉज ऑफ रिव्हर्स है ना, लक्षात ठेवताना थोडासा प्रॉब्लेम फेस करावा लागेल. बट लेट इट बी. क्लिअर? बट डेरिव्हेटिव्हचे फॉर्म्युलीज हे तुमच्या ब्रेनमध्ये ऑलवेज प्रेझेंट असतील. क्लिअर? सो इन इंटिग्रेशन टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्युलीज आर ओनली 25. ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, in integration total number of formulas are only 25 and for with the help of 25 formulas only तुम्हाला किती मार्क्स मिळणार आहेत? इंटिग्रेशनचे मिनिमम 32. ओके, आणि मॅक्झिमम कुठपर्यंत जाईल? 40 मार्क्स पर्यंत 100% जाईल इंटिग्रेशन. क्लिअर? अँड नेक्स्ट टॉपिक दॅट इज डिफरन्शियल इक्वेशन. वेटेज फॉर डिफरन्शियल इक्वेशन इज 16 मार्क्स. म्हणजे एक्झाम मध्ये तोही 20 मार्क्सला विचारला जाईल. अँड इफ वी थिंक अबाउट इंटिग्रेशन, इफ वी थिंक अबाउट डिफरन्शियल इक्वेशन, देन बोथ द टॉपिक रिक्वायर्स 25 फॉर्म्युलीज ओनली. ओके, मीन्स जर तुम्हाला एक्झाम मध्ये 60 मार्क्स हवे असतील आउट ऑफ 70, remember friends, okay, then topic number 1 and topic number 2 gives you 60 marks. This is not joke. Okay, तर हे तुम्हाला ऍक्च्युअली थोडीशी आयडिया देतोय मी. क्लिअर? म्हणजे ऍट एनी कॉस्ट वी हॅव टू फोकस ऑन 25 फॉर्म्युलीज अँड ऍट एनी कॉस्ट वी हॅव टू कीप ऑल द फॉर्म्युलीज इन युअर ब्रेन ऍट एनी कॉस्ट. जर तुमच्या ब्रेन मध्ये ते 25 फॉर्म्युलीज एंटर झाले देन डेफिनेटली आय विल से दॅट 70 आउट ऑफ 70, दॅट इज 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आर इझिली गेटेबल. बिकॉज फ्रेंड्स, दिस इज अप्लाइड मॅथमॅटिक्स अँड अंडर अप्लाइड मॅथमॅटिक्स फर्स्ट टॉपिक इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग. ओके, मीन्स if we compare with trigonometry also, this topic is very interesting. Okay, कारण याच्यामध्ये असे मस्त मस्त एक्झाम्पल्स आहेत की जे तुम्हाला फील देतील. ओके, अरे यार काहीतरी शिकतोय आपण. दॅट इज द फिलिंग, आणि ही फिलिंग आपल्याला रिक्वायर्ड आहे एव्हरी टाइम फ्रेंड्स. क्लिअर? तर डेरिव्हेटिव्ह मध्ये या वेनं जातोय आपण, इंटिग्रेशन मध्ये या वेनं जातोय. जे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, बट इंटिग्रेशन मध्ये उलट बोलायचं आपण. फॉर एक्झाम्पल, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. ओके, पण इंटिग्रेशन मध्ये काय बोलायचं आपण? इंटिग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. ओके, म्हणजे एक्झॅक्टली रिव्हर्स वेनं थिंकिंग करायची. ओके, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स मीन्स व्हॉट? इंटिग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स. एक्झॅक्टली उलट बोलायचे रे, है ना. एकदम सिंपल कन्सेप्ट आहे, एकदम मस्त कन्सेप्ट आहे. आय थिंक वन ऑफ द व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड बेस्ट कन्सेप्ट इन मॅथमॅटिक्स दॅट इज इंटिग्रेशन. आणि थोडं लक्षात घ्या तुम्ही, ठीक आहे, थोडंसं फील करा. इंटिग्रेशन टॉपिक तुम्हाला 60 मार्क्स प्रोव्हाइड करणार आहे बिकॉज next concept, that is differential equation, completely depends on concept of integration. So that's why only we must say that integration
ॲट एनी कॉस्ट आपल्याला करायचं, ॲट एनी कॉस्ट. क्लिअर? ईच अँड एव्हरी कन्सेप्ट आपल्याला इन डिटेल स्टडी करायची. ओके, क्लिअर? सो इन आवर अपकमिंग लेक्चर याच्या अंडर जे फॉर्मुलीज आहेत, किती फॉर्मुलीज आहेत? ओनली 25 फॉर्मुलीज. ऍक्च्युली लॉट ऑफ फॉर्मुलीज आर देअर, पण आपल्याला काय करायचंय? 25 फॉर्मुलीज वरती फोकस करून 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आपल्याला अचीव करायचे. सो आवर टार्गेट इज 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स. ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स. ओके, आपलं टार्गेट हे ऑलवेज काय असायला पाहिजे? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स. आणि ते टार्गेट तुमच्या ब्रेनमध्ये प्रेझेंट असेल, देन डेफिनेटली फॉर दॅट टार्गेट, ओके, फॉर दॅट पर्पज आपण 100% ईच अँड एव्हरी कन्सेप्ट इन डिटेल आणि सिरियसली करू शकू. क्लिअर एव्हरीवन? सो या लेक्चरमध्ये मी आता स्टॉप करतोय. क्लिअर? बट इन आवर अपकमिंग लेक्चर फॉर्मुलीज कसे फॉर्म झाले, ओके, रिलेट्स विथ फॉर्मुलीज वी हॅव टू डिस्कस अबाउट फॉर्मुलीज. क्लिअर? सो लेक्चरला स्टॉप करतोय मी. सो इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ then subscribe to my channel, and if you like this video then please share. Thank you.